नवी पार्टी बनाने की तैयारी कर रही कैप्टन कल कर सकते हैं बड़ा ऐलान। रंधावा बोले बड़ी गलती करन जा रहे हैं कैप्टन। नवजोत कौर सिद्धू का तंज 4.5 सालों च काम किया हुंदा तां ना बनानी पैंदी नवी पार्टी। अरूसा आलम नूं लैके रंधावा दा कैप्टन ते बड़ा हमला। बोले गुरबाणी दे विच भी पराई महिला दे नाल रहण दी मनाही। भड़की अरूसा ने रंधावा नूं कोर्ट दे विच घड़ीसन दी दित्ती धमकी। कहा यह लोक लक्कड़ बगे कैप्टन नूं नोच के खाण नूं तैयार। सोनिया गांधी की मीटिंग दे विच सिद्धू ने चुकिया बेअदबियां का मुद्दा। सूत्रां के हवाले तो खबर अफसरां नूं हटाउण दी दोहराई मंग। कहा सत्ता विरोधी लहर के खिलाफ मिलके लड़ना होगा। जैतों तो एमएलए मास्टर बलदेव सिंह की विधायकी रद्द। विधान सभा स्पीकर ने जारी किए हुक्म। 2017 दे विच आम आदमी पार्टी की टिकट तो लड़ी सी चोण। लुधियाना दे विच प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आगाज। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबे च दिता निवेशकों को सद्दा। कल भी जारी रहेगी समिट। लुधियाना च ही होगी कैबिनेट की बैठक। इन्वेस्टर्स समिट को लेके बीजेपी ने पंजाब सरकार से चुके वड्डे सवाल। कहा पंजाब च इस वेले नहीं आना चाहिए कोई निवेशक। समिट करवा के खराब किया जा रहा है लोगों का पैसा। अमेरिकी कारोबारी दर्शन धालीवाल की इंडिया च एंट्री ना होने ते बोले जथेदार। कहा किसानी संघर्ष की हिमायत करन करके हुई धक्केशाही। धालीवाल नूं दिल्ली एयरपोर्ट ते नहीं होने दिता गया सी लैंड। टिकरी बॉर्डर ते बंद रस्ते खोलण की कवायद। हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी ने किसानों नाल कीती बैठक। बॉर्डर ते बंद पे रस्ते दा भी लिया जायजा। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी एसटीएफ की रिपोर्ट की ड्रग्स मामले की। एसटीएफ रिपोर्ट के उत्ते की हुक्म आने वाला है। 18 नवंबर का दिन मुकर्रर किया गया हाईकोर्ट के वलों। 18 नवंबर को हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वलों हुक्म जारी किए जा सकते हैं। सीलबंद रिपोर्ट के उत्ते हुक्म देंगे। हाईकोर्ट के वलों टिप्पणी की गई है। तो तुहानूं दस दईए कि पूरा मामला जो ड्रग्स केस का पूरा मामला है उस दे विच एक सीलबंद रिपोर्ट जिहड़ी एसटीएफ के वलों सौंपी गई सी अदालत नूं, उसनूं खोलण दी जनतक करन दी मंग लगातार हो रही है। इस पूरे मामले च जिहड़ियां सुनवाइयां होईयां ने, एक बार फिर तो सुनवाई हुई तो हुण तुहानूं दस दईए कि 18 नवंबर नूं इस पूरे मामले च एक बार फिर तो सुनवाई होवेगी। ते हाईकोर्ट के वलों कहा कि सीलबंद रिपोर्ट के उत्ते असीं हुक्म देवांगे ताकि हाईकोर्ट के वलों ये ऑर्डर कर दिते जाणगे कि जिहड़ी सीलबंद रिपोर्ट है उसनूं जनतक कर दिता जावे। 18 नवंबर ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਤਰੀਕ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਸਮਝਾਓ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, 18 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ, ਐਸਆਈਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ੇ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਗਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ FIR ਨੰਬਰ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। चुनौती ये है कि तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी रोहतक और फरीदकोट के बीच में है और 5 से 5.5 घंटे का रास्ता है। हरियाणा पुलिस, खासतौर से रोहतक पुलिस, कैसे राम रहीम को सुरक्षा मुहैया करा पाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन देखना ये होगा क्या राम रहीम फरीदकोट जा पाते हैं या फिर कोई दलील दी जाती है रोहतक पुलिस की तरफ से। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18